හොඳයි අපිට අදත් අපේ පොදු කමඨාන් සුද්ධ කිරීමෙන් නැත්නම් ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩපිළිවෙලටයි ආරම්භය ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ලිඛිත ප්‍රශ්න වලින් අපේ සතිವಾರයට ආරම්භය ලැබලා දෙන විදිහට අපි ප්‍රියංකයින් ඉල්ලා හිටු. අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ අද අපිට ප්‍රශ්න 16ක් ලැබිලා තියෙනවා. එක ප්‍රශ්නයක් ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන ස්වාමින් වහන්සේ. Meditation experience. Dear Venerable Bhante, Teruvan Saranai. I started meditating a couple of years ago. However, this is my first Kamatahan report. I have been logging my thoughts, attention span and bodily sensation that I experienced from the start of this retreat. Walk-in meditation. While walking up and down the rough carpets, I first brought my attention to which foot I was moving and placing, within bracket, whether it was the left or right foot. Then I started counting how many conscious steps I am able to take, starting off with a sequence from 1 to 100 until I reach 1,000 steps. While counting, I observe how my thoughts come and go, and the distracting sounds outside. Gradually, I stopped counting and gave my fullest attention to the external noise until it died down, and then diverted attention to how rough the carpets were and how the knots on the carpet felt with every step I took. Sitting meditation. Right after I closed my eyes, I was easily able to look at my breath with each exhale and inhale. After a while, I keep on getting the same mental images that I always have but cannot make any sense out of. There was a time where I did stop meditating completely as I started hallucinating and visualizing images with my eyes open that my rational mind knew it didn't exist. I had to undergo medication and rehab to bounce back. This fear that I would go back to not remembering who I am scares me, and it took a year for me to start from scratch. I feel like I progress as I am able to stare into the open blank space without my mind wandering like earlier. I hope that you could provide me with your expected guidance on how I can improve more. May you attain Nibbana. Walking meditation, you are not counting out to big numbers, if at all, up to 10. Again, come back to 1, again 10. Big numbers means your attention more go to the counting than the steps, so therefore don't follow it. But anyway, you understood it, you come back to walking without counting. That's also a result of counting. And in the visualization and happening, all kind of just keep a bookkeep. Just keep a book. Just keep a journal. That's it. Don't worry about whether while meditating you are thinking or while thinking you are meditating. All nonsense. Just, if you have 5 minutes, just keep the journal, bookkeeping. Then you will understand, you can't remember who am I. The judgmental mind only make yourself. Mere observation never make. Write only the observation. Don't worry about the judgmental mind. If at all you need, you write them at the end of the report. Just keep journaling, maintaining a journal and bookkeeping, job will get done. අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ. සක්මන් භාවනාව. පාදයේ යටිපතුලට හිත යොමු කරමින් සක්මනේ යෙදුණා. පාදයේ යටිපතුලට අවධානය යොමු කරමින් සක්මන් කරන විට රළු ගොරෝසු ස්වභාවයක් හඳුනා ගත්තා. තව දුරටත් සක්මන් කරද්දී යටිපතුලට තෙත ස්වභාවය, සිසිල් ස්වභාවය හඳුනා ගත්තා. මෙසේ සක්මන් කරද්දී සක්මන ආයාසයෙන් තොරව ඉබේ යන ස්වභාවයක් හඳුනා ගත්තා. මම කලක සිට මේ සක්මන පුරුදු පුහුණු කරන කෙනෙක්.
දැන් මට සක්මන් කරන විට සක්මන කෙරෙනවා. මම සතිමත්ව බලා සිටිනවා බව පමණයි වැටහෙන්නේ. පර්යංක භාවනාව. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ මූල කර්මස්ථානයේ ආස්වාස ප්‍රස්වාස බැලීම. ආස්වාස ප්‍රස්වාස මුලින් වාර කීපයක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මුලින් හඳුනාගෙන භාවනා කළත් වාර කීපයකදී ආස්වාස ප්‍රස්වාස නොපෙනී යනවා. මේ අවස්ථාවේ කයේ අනෙකුත් සංවේදනා දකින්නවා. වරහන් ඇතුලේ උණුසුම් ස්වභාවයේ කයේ සැහැල්ලු ස්වභාවයේ නලියන ස්වභාවය දකින්නවා. තව දුරටත් සතිමත් වූ විට මේ සියලු සංවේදනා නොදෙනී යනවා. සිතවිලිත් නොදෙනී යනවා. නමුත් හිත අවදියෙන් කය දෙස බලා සිටිනවා. මේ අවස්ථාවේ සතිය පමණක් මූලික වී වෙන අරමුණු වලින් බැහැරව සිටින බවක් වැටහෙනවා. සිතවිලිත් නැහැ සංවේදනත් නැහැ. නමුත් හොඳ අවදිමත් භාවයක් තියෙනවා. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ මා ටික කාලක සිට මේ ආකාරයෙන් භාවනාවේ නිරත වෙනවා. ඉදිරියට කරගෙන යාමට ඔබ වහන්සේගෙන් උපදෙස් පතනවා. තෙරුවන් සරණයි. සක්මනේ ඉබේ කරන කොටත් හිතවිලිත් නැහැ සංවේදන නැති කොටත් මම නැහැ. ඉතින් ඒකට බය නම් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක නැති කරන්න විනාඩි 5යි යන්නේ. නැත්නම් ඒකයි භාවනායි දියුණුව ඒකටයි අනුග්‍රහ කරන්න ඕන කියන එක තාම තේරිලා නැත්තම් එimhe වෙච්ච ගමන් භාවනාන්ත කරලා වෙන මොකක් හරි දෙයකින් අර නැති වෙච්ච මමයා ගෙනත් දා ගන්නවා. ඒ නිසා ඉබේ කරන සක්මන නැත්නම් sannivedana මොනවාක්වත් නැති තත්වය භාවනා උතුම් ප්‍රතිඵලයක්. ඒ තුල මමයා නැති වෙලා ඇඩ්‍රස් නැති වෙලා යනවනම් එතනයි සද්ධාව කියන්නේ. එතනයි වීරිය කියන්නේ. එතනයි සතිය කියන්නේ. එතනයි සමාධිය කියන්නේ. එතනයි ප්‍රඥාව කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් අර නැති වෙච්ච දේ ආවව ලබා ගන්න තියෙන එක තමයි කාමී කියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒක පෙන්වුවාට පස්සේ එයා හැසිරෙන ආකාරයෙන් පේනවා. එයා කොහොමද බුදුන් සලකන්නේ කොහොමද මායයට සලකන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක වටහාගෙන මේ බුදුන්ගේ පැත්තට සක්කාය දිට්ඨිය නැති වෙන පැත්තට කටයුතු කරත්වා කියලා අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්න. තෙරුවන් සරණයි. පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේ පර්යංකය. ඊතා උවමනාවෙන් කිහිප වරක් වරහන් ඇතුලේ 5 වරක් පමණ අරමුණට සිත තැබීමට උත්සාහ කළෙමි. එකවරම ඔබ වහන්සේ දේශනා කළ ලෙස අරමුණ අතහැර දැමුවෙමි. මහත් නිදහස් හා ඊටමත් පැහැදිලි ලෙස අවට පරිසරයේ ශබ්ද ඇසුනි. ශරීරයේ තිබූ වේදනා වරහන් ඇතුලේ පාදවල සහ කොන්දේ තද බව නැති වී සැහැල්ලුවක් දැනුනි. බොහෝ වේලාවක් පර්යංකේ වරහන් ඇතුලේ කාලය අවසන් වී තවත් විනාඩි 15ක් පමණ සුවයෙන් සිටිමි. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ සහ නිවනේ සුවය ප්‍රාර්ථනා කරමි. ඒ වගේ අරමුණකට හිත ගියාට පස්සේ අරමුණ අතහැරී දැමීමෙන් තමයි අරමුණේ ලාභය ලබන්නේ. උපයාගත්ත සතියේ ලාභය ලබන්නේ. ඉතින් කොච්චර යනකම් අරමුණට හිත යොදන්න ඕනද කොතනින් අරින්න ඕනද කියන එක වාහනයක් ෆස්ට් ගියර් එකේ කොච්චර දුවන්න ඕනද ඒකල සෙකන්ඩ් ගියර් එකට කොයි වෙලාවෙ දාන්න ඕනද කියන එක ඉංජිනේර්ස්ලාට තේරෙන්නේ නැහැ. වාහනේ තියෙන කන්දේ හැටියට බරේ හැටියට ඩ්‍රයිවර් තේරුම් ගන්න ඕන. ඉතින් ඒක දන්නේ නැතුව දිගටම ෆස්ට් ගියර් එකේ යන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි පාරපාලේ ඉන්න මිනිස්සු දෙනවා මෙයා ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් නෙවෙයි මැට්ටෙක් කියලා. ඉතින් ඒක හරියට දැනගන්න කොයි වෙලාවද අරමුණ ගන්න කොයි වෙලාවද අරමුණ නිදහස් කරන්න කියලා. එතකොට ජීවිතේම නිදහස්. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ ජීවිතයේ පළමු වරට නේවාසිකා භාවනා වැඩසටහනකට සහභාගී වෙමි. වැඩසටහන ආරම්භ වී අද දින 6ක් සම්පූර්ණ වී ඇත. නමුත් මට පර්යංකයේදී හුස්ම වාර කීපයක් පසු කරත්ම මගේ හිත වෙනත් සිතුවිලි වලට ගොස්ය. ආපසු භාවනා කර්මස්ථානයේ සිත එන විට සැහැණ දුරට කාලය ගත වී ඇත. සක්මනේදීද පියවර කීපයක් ගමන් කරන විට සිත වෙනතක ගොස්ය. සක්මන් තීරුවේ අඩක් පමණ ගොස් ඇත්තේ භාවනා අරමුණින් තොරවය. සිත වෙනතක නොයන අවස්ථාවල ආස්වාස ප්‍රස්වාස හඳුනාගත හැකිසේම පාදයේ ස්පර්ශයට දැනෙන රළු බව ගොරෝසු බව හොඳින් හඳුනාගත හැක. භාවනා අරමුණේ සිත සෑහෙන වේලාවක්වත් තබාගත නොහැක්කේ සංසාර පුරුද්දක් නොමැතිවද. ආතරයිටිස් රෝගයෙන් පෙළෙන මට මුලදී දිගු වේලාවක් වාඩි වී සිටීම හෝ සක්මන් කිරීම වේදනාකාරී විය. නමුත් දැන් මට අපහසුවකින් තොරව කාලසටහනට අනුව નિયમિત කාලයට ආසන්න කාලයක් අපහසුවකින් තොරව ඉරියව් දෙකම ගත කළ හැක. පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ මා කෙරෙහි අනුකම්පා කර මට උපදේශක් ලබා දෙනු මැනවි. ඔබ වහන්සේට නිරෝගී සම්පන්නිය ලැබේවා. දීර්ඝායු වේවා. කීපතාවක් මතක් කරලා තියෙනවා මම නැවතත් මතක් කරනවා කොච්චර හිත පිට ගියා කොච්චර වෙලා තිබ්බත් නැවතේ ආවේ අරමුණට නම් තිබිලා තියෙන අරමුණේමයි රස්තියාතුව ගාලා එන්නෙත් අරමුණ නම් අතරමැද කෙලෙස් නැහැ. ඉතින් ඒවට කනගාටු වෙනව නැති මොකද කරන්නේ?
ඒ නිසා නැවත ආවේ අරමුණටද කියලා ආවයි මේක ලියලා තියෙන අරමුණට ආවයි කියලා. කොහොමද දන්නේ අරමුණට ආවයි කියලා? ඉතින් මේ කාරණාව දෙන එක න අරමුණට ආපු බව මම දැනගන්නේ මෙන්න මේකෙන්. පිට ගියේ හිතවිල්ලකට, සද්දයකට මොකටද ඔක්කොම විස්තර ලියනවා. ඉතින් මේක ලියලා තියෙන්නේ පිට යනවා ගැන පශ්චාත්තාපයි. ඉතින් පශ්චාත්තාපයේ තියෙන තාක්කල් මාරපාක්ෂිකයි. කලියුත්තක් කියලා දීලා තියෙනවානේ. පිට ගියේ හිත නැවතාවේ අරමුණට ඒකම රිපෝට් කරන්න. ඒකම වාර්තා කරන්න. ඒකම දින්න තබා ගන්න. පිට ගියොත් එනවමයි ආයේගේ කතා දෙකක් නැහැ. ඉතින් අන්නේ ඒක වාර්තා කරන මේ කනපින්දන් ගැහිලා චර්චුරු ගැහිලා නතර කරලා. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ මාගේ මූල කර්මස්ථානයේ ආනාපාන සතියයි. නිස්සරණ වනයේ භාවනා වැඩසටහන් කීපයකට සහභාගී වී ඇත්තෙමි. ගෙදරදීද ආනාපාන සතිය පුහුණු වීම කරමි. එදිනෙදා වැඩ කටයුතු වලද සතියෙන් යුතුව වැඩ කටයුතු වල නිරත වෙමි. ඒ තුලින් මාගේ ජීවිතයේද වෙනස් වීම ඇති වූ බව මට හැඟුණි. කලින්ට වඩා කේන්තිය පාලනය කර ගැනීමට හැකියවීම, අනුන්ගේ වැරදි දෙස උපේක්ෂාවෙන් බැලීම සහ මගේද එවන් වැරදි අඩුපාඩු ඇති බව වටහා ගැනීම. හැම දෙයක්ම කෙරෙහිම කලකිරීම සිතින් නොබැලීම ආදිය වේ. පැය එකහමාරකට පමණ එක්වරක් පමණක් ඉරියව් මාරු කොට භාවනාවේ යෙදිය හැකිය. සමහර අවස්ථාවල පැයකට වැඩි කාලයක් එක් ඉරියව්වේ සිටිමි. පෙරදී සිතුවිලි යමින් එමින් වැඩි වේලාවක් මූල කර්මස්ථානයේ සිත රඳවා ගැනීමට හැකි විය. සිත පිටගොස් සිහිය පවත්වා ගැනීමට නොහැකි අවස්ථාවල කලකිරීමද ඇති විය. එහෙත් මෑතක සිට විනාඩි 4-5කට වඩා මූල කර්මස්ථානයේ සිත රඳවා ගැනීමට නොහැකිය. ඒත් එම විනාඩි 4-5 තුල හොඳින් සිහිය පවත්වා ගැනීමට හැකිය. අනෙක් මුළු කාලයම ගතවන්නේ සිටිවිලි වලින්මයි. එහෙත් මෙම කාලය අතරතුර චංචල කම්පන ගතිද අත්විඳිය හැක. වරක හිස පිටුපස විදුලියක් යන්නාක් මෙන්ද මුහුණ හිරිවැටි කූඹි දුවන්නාක් මෙන්ද හෘද ස්පන්දනය මුළු උඩුකය පුරාම දැනෙන්නාක් මෙන්ද වෙයි. මූල කර්මස්ථානයේ දිගු වේලාවක් සිත පවත්වා ගැනීමට නොහැකි වුවද සිතුවිලි වලින් හා කම්පන චංචල වලින් කාලය ගෙවුනද කලින් මෙන් ඒ පිළිබඳ තරහාවක් හෝ කලකිරීමක් ඇති නොවේ. භාවනා කාලය පුරාවට කිසිම නිදිමතක්ද නැත. සුවසේ පර්යංකේ ගත කළ හැක. සියුම් වූ ආස්වාස ප්‍රස්වාස වැඩි වේලාවක් සිහිය පවත්වා ගැනීමට නොහැකි වුවද මම පර්යංකෙන් නැගිටින්නේ වෙනදාට වඩා වෙහෙසකර නො වූ උද්‍යෝගිමත් සිතකිනි. ගරු ස්වාමින් වහන්සේ මේ පිළිබඳව මට වැටහීමක් ලබා දෙන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි. සක්මන ලනුපැදුරේ කෙළවර සිටින ඉරියව්ව දෙසට සිත යොමු කොට සක්මන ආරම්භ කරමි. විනාඩි 10ක් පමණ සක්මනෙහි යෙදෙන විට ආයාසයකින් තොරව සතිය පවත්වා ගැනීමට හැකි වේ. විලුඹේ සිට ලේවකය හරහා ඇඟිලි තුඩු දක්වා ක්‍රමයෙන් ලනුපැදුරේ ස්පර්ශයට සිහිය පවත්වා ගත හැක. වටපිට ශබ්දවලට සිත යොමු කළත් ඒවා ඊතරම් අවධානයට නොවේ. දිගු වේලාවක් සක්මනෙහි යෙදෙන විට નિરાයසෙන්ම දෙපා මාරුවන බවත් ඒ තුලම සතිය පවත්වා ගැනීමටද හැකි වේ. ස්වාමින් වහන්සේ දේශනා කළ පරිදි සිත වෙනත් අරමුණු වලට ශබ්දවලට යොමු කළත් නැවතත් පෙරසේම සිහිය පවත්වා ගත හැකිය. ඔබ වහන්සේගෙන් තවත් උපදෙස් පතමි. ඔබ වහන්සේට වහවහ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ වේවා. වාර්තාවේ සඳහන් කරලා තියෙන විදිහට ජීවිතය කියන්නේ නිතරම වෙනස් වෙන එකක්. භාවනා කරන එක නම් විතරයි ඒක දකින්නේ. අනික කට්ටිය ඒක නොවෙනස් වීම සඳහා වැටකටළු බැඳ ඔහේ ඉන්නවා. භාවනා කරලා විනාශ වෙන බව දකින්නව නෙවෙයි. භාවනා කරන එක නම් විතරයි දන්නේ ඒක. ඒ තුඟ දෙනෙක් ඒකට විරුද්ධයි. ඒක තමයි ත්‍රිලක්ෂණයේ මුල් මේක වෙනස් වෙනවා. අනේ වෙනස් වෙනදී වාර්තා තියන්න විතරයි මේක කියලා තියෙන්නේ. ඒක බලලා වාර්තා කරන්න වෙන්න මොකක්වත් කරන්න යන්න එපා. වෙනස් වීම අපි භාවනා කරන නිසා වෙන එකක් නෙවෙයි. භාවනා කරන එක දිහා බලනවානේ. පේනවා. හැම වෙලාවෙම වෙනස් වෙනවා. දෙපේන්නේ නැති බලන්නේ නැති නිසා. ඒ නිසා ඒකට සාදර වුණා නම් ඊතුරු අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන එක ඉබේම එනවා. මේ වෙනස් වීමට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒකට වැටකඩලු බඳින එක තමයි අපේ තකතිරුකම කියන්නේ පෘථග්ජනකම කියලා කියන්නේ මෝඩකම කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක වළක්වන්න තියෙන කෙම වෙන දේ වෙන හැටියෙන් සටහන් කරන්න. එතකොට ගමන ඉතිරි බොහොම ඉස්සරහයි. කිසිම බාධාවක් නැහැ ගමනට. අර වෙන දෙයට හැප්පෙන්න යන කට්ටිය තමයි භාවනා සුද්ධ කරන්න බැරි, කමඨාන් සුද්ධ කරන්න බැරි. ඒ නිසා ඔය විදිහට වාර්තාකරණය කරන්නේ එතකොට ගමන යනවා. පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ සක්මන් භාවනාව මෙම භාවනාව කිරීමේදී ලනුපැදුරේ සක්මන් කරන විට පාදවල තද
රළු බවක් දැනුනි. වෙනදා මෙන් වේදනාවක් නොදැනුනි. වැලිමලුවේ සක්මනේ යෙදෙන විට පාදයේ ලෙවකය දෙසට වැලි පිරීමෙන් ස්පර්ශයක් දැනුණා. දැනුණු අතර විලුඹහා ඇඟිලි වලට තද ගතියක්ද දැනුනි. ඇඟිලිකරු අතර වැලි සිරවීම නිසා යම් අපහසුතාවක්ද දැනුනි. සිමෙන්තියේදී යටිපතුල උණුසුම් බවක්ද පිටපතුල සිසිල් බවක්ද දැනුනි. බාම් ගෑමෙන් පසු සුලන් වැදෙන විට ඇතිවන සිසිල දැවිල්ලක් සමග දැනෙනවා මෙනි. සක්මනේ යෙදෙන විට දෑත් පිටුපසට හා ඉදිරියට තබා ගැනීමේදී උරහිස්වල වේදනාවක් ඇතිවද කයට එසේ දැනෙන්නේ නැත. නමුත් දෑත් දෙපසට දමා සක්මනේ යෙදෙන විට කයට යම් සහනයක් සැහැල්ලුවක් ගෙන දෙයි. මෙය පහදා දෙන්න. පර්යංක භාවනාව. මෙම භාවනාවේ යෙදෙන විට වේදනා දැනෙන ස්ථාන කීපයක් තිබේ. කලවාහත් තට්ටම් පෙදෙස තදවන විට වාඩි වී සිටීම අපහසුය. දෙපාය මෙන්ම පපු ප්‍රදේශයේද රිදෙන්ට ගනී. එවිට ප්‍රධාන අරමුණෙහි සිත පවත්වාගත නොහැක. වේදනා ස්ථාන කෙරෙහි සිත යොමු කර පිරිමදිමින් සුවපත් වේවායයි සිතමින් ඒ තැන්වල මදක් නැවතී සිටිමි. ටික වේලාවකට පසු වේදනාව පහවෙයි. එවිට මුල් අරමුණ කරා යෑමට හැකිය. නමුත් තදට ගති දැනෙන තැන්වලදී ඒ වේදනාව පහවීම සඳහා කාලයක් ගත වෙයි. එසේ වුවත් සහනය දැනෙන තෙක්ම වේදනාව ඇති තැනට සිත යොමු කර අඩු පසු මුල් අරමුණ කරා යා හැකි වුවද වැඩි වේලාවක් සිටීමට නොහැකිය. මෙය පහදා දෙන්න. පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ මේ ශාසනික මෙහෙවර চিරාත් කාලයක් යෙදවීමට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවායි පතමි. සක්මන් කරනකොට හෝ පරියන්කේදීව දැනෙන පුංචි වේදනා කියන්නේ ශරීරයේ සෞඛ්‍යය. හිත කෙලස් නැහැ කියලා. ඔකට වෙදකම් කරන්න යන්න එපා. මේ වේදනා ටිකට සාදර වෙන්න. මෙතන පපුවෙරි දෙන්නේ, මෙතන කලවරි දෙන්නේ, මෙතන තට්ටන්නේ ඔය කියන හොඳටම භාවනාව යනවා. ඒව දැනෙන්නේ නැත්නම් පිළිකාවක්වත් ඇඟේ තියෙනවා. මොන වේදනාවක්වත් දැනෙන්නේ නැත්නම් භයානක මේ බරණ බුලර් නැති බල්ලෙක් වගේ. මේ වේදනා ටික දැල්ලා වාර්තා කරන්න පුළුවන් නම් සෞඛ්‍ය සම්පන්නයි. එලඹ සිටි සිහිය ඇත්තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඒකටනේ මිනිස්සු බය. ඒක බය වුණොත් භයානක ලෙඩක් කරනවා. පිස්සු ඇවිල්ලා ඉස්පිතාලේ යන්නේ පිළිකා හැදෙයි. මොකක් ඒ දිනදා එන දුකක දඬුරනවා නම් කටයුතු කරනවා කිසිම ලෙඩක් නැහැ. ඕක හැමදාම තියෙනවා. ඕක තනියම කරන්න වේදෙක් නැහැ මේ ලෝකේ. ඔකට සාදර වෙන එකයි දුක්ඛ සත්‍ය කියන්නේ ඒකට. ඒ නිසා මේකේ කාරණා දෙක තුනක් ලියලා තියෙනවා. ඒක දැක්කේ භාවනා කරන නිසා ඒක මේ සිත විසුද්ධි බවටපත් වෙන බවට නිරෝගී බවටපත් වෙන බවට ලකුණක් කියලා ඉන්න පුංචි වේදනාවලට හිත යොදාගෙන ඉන්න. එන්නේ නැති වෙලාවට මූල කර්මස්ථානේ බලන්න. තෙරුවන් සරණයි. පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ මා උදෑසන 5ට සක්මන් භාවනාවේ යෙදී සිටියෙමි. හිටගෙන සිටින බව සිහිය පීඨවාගෙන සක්මන් භාවනාව පැය භාගයක්ම කරගෙන යන විට වම් පාදයේ හා දකුණු පාදයේ ලනුපැදුරේ ස්පර්ශ වන විට වම් පාදයේ බරගතියකින් ගැටෙන බව දැනුණා. දන හිසේ සුළු වේදනාවක් දැනුණා. ක්‍රමක්‍රමයෙන් නැති වී ගියා. දකුණු පාදයේ සැහැල්ලු ගතියක් දැනුණා. පර්යංක භාවනාව මූල කර්මස්ථානයේ සිහිය පීඨවාගෙන ටික වේලාවක් සිටින විට පියවි ඇසෙන් පෙනුනේ අපි සියලු දෙනා භාවනාවේ යෙදී සිටින විදිය හා මුළුතැන්ගේ ශබ්ද පිටස්තර ශබ්ද ගැටුණා. එවිට නැවත මූල කර්මස්ථානයට ගොස් සතිය පිහිටවා ගත්තා. පපුව කොටසේ හිරවන ස්වභාවයක් දැනුණා. එය ටික වේලාවකින් නැති වී ගියා. පින්වත් ඔබ වහන්සේගෙන් කිසියම් හෝ උපදෙසක් ලබා ගැනීමට කැමැතෙමි. ඔබ වහන්සේට දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරමින් ධර්ම ඥානය තව තවත් වර්ධනය වන්නට හේතු වාසනා වේවායි. මේකෙත් වේදනා ටිකක් ලියලා තියෙනවා. ඒ ටික දැක්කේ සතියේ තියෙන නිසා ඒව තියෙන වෙලාවේ ඒකාන්තයෙන්ම සතියේ. මොනවත් නැතරිනවට වැඩිය. ඒසේ දැනෙන වේදනා දැනෙන එක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ අපිත් එක්ක ඉන්න බවට ලකුණ. විසුද්ධිය. ඒවට සාදර වෙන්න සාදර වෙච්ච ගමන් නැති වෙලා යනවා. ඒක අතිරේක ලාභයක්. ඒ නිසා එනේන වේදනාවට කය කියන්නේ වේදනා සාගරයක පතුල නැති වෙලාවක් නැහැ. හොඳට ඒක දිහා බලන් ඉන්නවනම් ඒකාන්තයෙන්ම අනවරතයෙන්ම බාධාවකින් තොර විපස්සනා සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා ඒක කරදරවලට ගණන් ගන්න නැතුව පැමිණි දුක් පැමිණි රහයි කියලා පැරණි සිංහලයේ භාෂාවක් තියෙනවනේ. අන්න ඒකට ගරු කරලා මේ පේන දුක්ඛ සත්‍යයි එන්නේ ඔක තීව්‍රව වැටෙහි දැන් ඔය පුංචියට වැටෙන්නේ කියලා දැනෙන වේදනාවල් සටහන් තබා ගන්න බය නැතුව සභාවේ කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න
ඒකට සතියත් වෙනවා වේදනාවට පසනාවක් සිදු වෙනවා වේදය ත්‍රිවේද එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිවේදයක් සිද්ධ වෙනවා කියලා හිතාගන්න. තෙරුවන් සරණයි ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ. සක්මන් භාවනාව. ඉරියව්වට සිහිය පවත්වාගෙන පෑ පුරා සක්මනේ යෙදෙමි. අවට දිස්වන දේවල් හා ශබ්ද තීව්‍ර ලෙස දැනේ. වේදනා අඩුය. සක්මන දිගට පවත්වාගෙන යෑමට සිද්ධෙයි. කමඨහන් අයද සිටිමි. පර්යංක භාවනාව. සක්මනේදී මෙන්ම ඉරියව්ව දිගින් දිගටම සිහියේ පවතී. ශබ්ද ඇසුනද බාධාවක් නැත. ඉරියව්ව සමග ශරීරයේ වේදනා දිගින් දිගටම පවතී. එක දිගට පවතින වේදනා නිසාවෙන් කාලය ගතවනතුරු නොඉවසිල්ලෙන් සිටිමි. පැය කෙසේ හෝ වීර්ය කර සිටිමි. සිතවිලි ඊටමත් අඩුය. පැයම දැනෙන්නේ වේදනාවෙන් වාඩි වී සිටින ඉරියව්වයි. ගෞරවයෙන් කමඨහනක් ආයද සිටිමි. ඔබ වහන්සේට දීර්ඝායුෂ ලැබේවා. තෙරුවන් සරණයි. ඒ කියන්නේ පැයම සතිය පිටලා තියෙනවා. Taman කැමති නෑ වේදනාවල් වලට කැමති නැති වෙනම කතාවක්. සතිය පිටලා තියෙනවා. පුළුවන් නම් නැගිට්ටට පස්සේ වේදනාවට මොකද වෙන්නේ බලන්න. මොනවාක්වත්ම වෙන්නේ නෑ. ඒව එහෙම තියෙනවා බලන්න ටික විතරයි. ඒ නිසා ජීවත් වෙන හැම වෙලාවකම මැරිලා නැහැ කියන දැනීමක් තියෙනවා. නිින්ද කියලා නැහැ කියන දැනීමක් තියෙනවා. මං 80න් නෙවෙයි කියන දැනීමක් තියෙනවා. ඒකට වෛර කරන එක තමයි පෘථජ්ජනය කරන්නේ. ඒ වෙනකොට අතීත අනාගත දේවල් අරයාගේ මෙයයි කුණු කන්දල් අහයි ඉන්නවා. ඊට හරිය වටිනවා. ටිකක් අපහසු ඉරියව්වක උනත් කමක් නැහැ. ඉඳගෙන ඉරියව්වේ තියෙන අපහසුකම දකින්න තමයි දුක්ඛ සත්‍ය කියන්නේ. ඒකටයි අපි මේ දවසේ පැය 12ක් විතර දාලා සීල වැඩ නතර කරලා ඉරියව්වකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන දරතේ පරිලාහේදී බලා ඉන්නවා. ඒක දරත පරිලාහ කියන්නේ නැහැ ඒකට අපි. ප්‍රමෝදේ කියනවා, ප්‍රීතිය කියනවා, සති සම්පජඤ්ඤය කියනවා, පස්සද්ධිය කියනවා. පැමිණි දුක් පෙන්නයි. මේ සිංහලයට මේක මතක නැති වෙලා දැන් අවුරුදු 1000කට වැඩි. එදා ඉඳලා පිරිුණා. එදා ඉඳලා මේ මෙව නැති කරන්න බේත් හොයනවා. හරිට වතුර නිකන් තෙත ගතිය නැති කරන්න හදනවා වගේ. ඔක බාර ගන්න එතකොට ශක්තිය වෙනවා. ඒතර සාක්‍ය සිංහ වෙනවා. ඕකට බය වෙලා කෑ ගහන මීයා අර නරුමේක් බවටපත් වෙනවා. ඒකෙත් මේ ස්ත්‍රීලිංග පදේ මන් දන්නේ නැහැ. මං යනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට. අවසරයි ගෞරවනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේ. පර්යංක භාවනාව. පැයකට ආසන්න කාලයක් සක්මනේ යෙදී පර්යංකයට වාඩි වෙමි. මූල කර්මස්ථානයේ පිම්බීම හැකිලීමයි. සුළු මොහොතකින් මූල කර්මස්ථානයේ ගෙවි ගොස් නිදහස් විවේකී තැනකට වැටේ. සිත ඒකාග්‍රව ඇති බව හොඳින් වැටහේ. ඒ විවේකී තැන මුකුත්ම නැති බව වැටහේ. එසේ තිබියදී සිහිනවැනි දේවල් ගලාගෙන යයි. වරහන් ඇතුලේ රූප වචන පිරිත් හඬ ධර්මදේශනාවල වැඩියෙන්ම මතකයේ රැඳුණු තැන් උපදෙස් දීම් ආදී වශයෙන් ඒවා දකින අතර අර විවේකී තැනද පවතී. විටින් විට නිින්ද යනවා වගේද දැනේ. නමුත් නිදි නැති බව හොඳින් දනිමි. බොහෝ අවස්ථාවල මේ අත්දැකීමම දකිමි. සතිමත් බවද හොඳින් වැටහේ. බොහෝ කාලයක් තිස්සේ මේ ආකාරයටම භාවනාව සිදුවේ. ඔබ වහන්සේ දේශනා කළ ධර්මය මේ සඳහා ලොකු උපකාරයක් වූ බව සැබෑය. වරහන් ඇතුළේ එන සෑම දෙයකටම මනාප අමනාපකම් ඇති කර නොගැනීම. එහෙත් මට වැරදීමක් වෙලාද කියා සමහර විටක සිතේ. සක්මනද සතිමත්ව කරමි. එහිදීද සක්මනේ යෙදෙන අතර අර වගේ එක එක දේවල් වරහන් ඇතුළේ සිතුවිලි ගලාගෙන යයි. බොහෝ වෙලාවක් සක්මනේ යෙදෙන්නට සිත් ඇති වේ. වෙනදාට වැඩි උවමනාවක්ද ඇත. මෙසේ ඌවා කියා පසුතැවිලි නම් නැත. එහෙත් ඔබ වහන්සේගෙන් කාරුණික අවවාද අනුශාසනා ඊටාම ගෞරවයෙන් নমස්කාර පූර්වකව ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී වේවා. සුවපත් වේවා. චිර ජීවනයේම සැලසේවා. සුඛ ප්‍රතිපදාවෙන්ම උතුම් වූ නිර්වාණ ධර්මය අවබෝධ කරගනිත්වා. සාදු සාදු සාදු. ඔය මට වැරදිලා වගේ පේන්නේ මමයා කියන එක කවදාවත් හොඳක් කරලා නැහැ. මමයා කරලා හරිය දින ඔක්කොම දුක්. මමයා ඉන්නකොට තියෙන ප්‍රධානම ලක්ෂණ තමයි චේතනාවක් තියෙන. ඒ නිසා සියලු චේතනාවන් බුදුහාමර චේතනාවට කියන සංස්කාර කියලා සබ්බේ සංඛාර දුක්ඛ. මමයා හිතියොත් චේතනා කෙරුවොත් සංස්කරණය කෙරුවොත් සියල්ල දුක්. නැත්නම් අපි ජීවිතේ හුඟක් වෙලාවට මමයා නැතුව ගත කරන්නේ. ඒකට බය නම් මොනව කරන්නද? මේ ලබලා තියෙන නිවන ලබලා තියෙන මමයා නැති තත්ත්වෙට බය නම් එයා ආසයි මමයා තියාගන්න. ඉතින් මමයාගේ වැඩේම චේතනා කරනවා. ප්‍රාර්ථනා ඒ ලෝකේ උපේ උපාදානා චේතසා අදිඨාන අබිනිවේධානුසයා තේ පජහන්තෝ කියලා තමයි බුදුහාම කියනවා. එකක්වත් අල්ලන්න එපා. ඒවා කරන්නේ මම කියා ගන්නත් එපා.
එතකොට මම ගෙට එනවා. ඒ නැති වෙන දේ දිහා බලන්න ඉබේම සක්මන යනවා. ඉබේම හුස්ම ගෑනවා. ඉබේම දත් මැදෙනවා. ඉබේම බත් කනවා. ආන්නේක දිහා බලනකොට කිසිම දුකක් නැහැ. ඉතින් ඒක හරි කම්මැලි. ඒක හරි නීරසයි. හරියට ගඟක් අයින් ඉඳගෙන ගඟ දිහා බලනවා. ඒක උනන්දුවෙන් බලන්න පුළුවන් නම් එන රහත්. ඒ ගලනේ දිහා ඉතාම උනන්දුවෙන් බලන්න අත දාන්නත් එපා. කකුල දාන්නත් එපා. බලන්න ඉන්න පුළුවන් නම් ඒකට වැඩි බුදුරජාණන්සේ අගය කරන්නේ බලලා පෙනිච්ච දේ ලියන්න ඕනේ කියලා. ලිව්වේ නැත්තම් කියන්න බෑ දැක්කයි කියලා. ඉතින් අපි කමඨාන් සුද්ධ කරන කියන්නේ හොඳට කරබන වෙන්න දීලා වැඩේ වෙන්න දීලා දැක්ක දේ දැක්කයි කියලා හිතන දේ ලියනවා. ඉතින් ඒක තමයි දෙන්න තියෙන කමඨාන්. අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ. හිස්තැනක පසු වෙමින් සිටින යෝගියෙකි. අද දින උදේ පර්යංකේදී ඇස් ඇරගෙන හිස් අවකාශයක සිටීම සිදුවිය. ඇස් ඇරගෙන සිටියද වසා සිටියද හිස් භවයේ වෙනසක් නැත. මෙතෙක් සිදුවේ යටි ඇස් ඇරගෙන හිස් තැනක සිටීමයි. අද ලැබූ අත්දැකීම පියවි ඇස් දෙක ඇරගෙන හිස් අවකාශයක සිටීමයි. ධර්ම අවවාද ලැබේවා. තෙරුවන් සරණයි. කොල්ලෝ කට්ටච්චෝලිකමට කියනවා කරු වලට සුදු ගෑනිත් එකයි කළු ගෑනිත් එකයි කියලා. එලි පහලේ තමයි ඔය රූප සුන්දරියෝ ඉන්නේ. කරු වලට කියාට පස්සේ මොකක්වත් නැහැ. භාවනා කරපේ කට අත් දෙක අරගෙන හිටියත් එකයි වහගෙන හිටියත් එකයි. ඔය ඒකෙන් පිට මොනවදෝ ගලනවා. භවයේ දුවනවා. එනිසා අරගෙන හිටියා කියලා කලබල වෙන්නත් එපා. වහගෙන හිටියා කියලා කලබල වෙන්නත් එපා. අරගෙන ඉඳලා වහනකොට මොකද වෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න. වහගෙන ඉඳලා අරිනකොට මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. ඒක පාර ලයිට් ගියාම මොකද්ද කියන්නේ ඒකට ගිනි කන වැටෙනවා වගේ. අන්න ඕක නැති වෙච්ච දවසේ rahat වෙනවා. අරගෙන වැව්වත් වහනට ඇරියත් නේ ගිනි කන වැටිලා නැතුව ඒක නෙවෙයි වැදගත් දේ යට ගලනවා වෙන මොකද්ද? බලන්න අරගෙන ඉඳලා වහන්න ඉඳලා අරින්න ඒ ආර්ය පරිශෙන්ට වැටෙනවා. දෙකම සම වෙච්ච දවසේ මේ දවල් අරගෙන ඉන්නකොට පේනකොට හීනකොට කියන දවල් හීන කියලා. ඇත්තේ වහගෙන ඉන්නකොට පේන හීනකොට කියනවා රෑ හීන කියලා. දෙකම හීනයක් විතරයි. ඒ දෙකම දිහා මදහත් ඉතින් බලන්න ලැබේවා කියලා අපි යනවා. ගරුතර ස්වාමින් වහන්සේ සක්මන් භාවනාව මම සිත එකලස් කරගතිමි. මගේ දනිස් දෙකේ සහ විලුඹේ වේදනාව සමග අපහසුයෙන් උවද නිතරම නොනවත්තා සක්මන් භාවනාවේ යෙදුණෙමි. මම එය නිරීක්ෂණය කළෙමි. මම ලනුපැදුරේ දැනෙනසේ পায় ඔසවා තබා සක්මන් කළෙමි. මට ලනුපැදුරේ ඇති රළු බවත් සිනිඳු බවත් පැටලෙන ස්වභාවයත් ඇඟිලි අතරේ ලනුපැදුරේ තෙරපෙන විට සියුම් වේදනාවක් අත්විඳිමි. සවස් වරුවට වැලිමලුවේ සක්මන් කරන විට සිසිල් සුළඟත් සමග වම දකුණ වශයෙන් දෙපා තබන විට ගල් කැටවල රළු සහ සිනිඳු බවද තරමක වැලි එකතු වී ඇති තැන්වල දෙපා තද වී ඉස්සෙන බව වැටහුණි. මුල් දිනවල තිබූ වේදනාව අඩු වී ඇති බව දැනේ. පර්යංක භාවනාව පළමු අත්දැකීම බැවින් භාවනාව සම්බන්ධව හරි අදහසක් නොවිය. නිදිමත ගතිය දැනුණා. විසිරී එන සිත එකඟ කරගෙන භාවනාව දිගටම කරගෙන ගියා. එවිට නිල් පාට සුදු පාට දේදුනුසේ දිගටම පෙනුණා. ඔබ වහන්සේගේ උපදෙස් අනුව අත්හැරියෙමි. පපුව පිරෙන්න ආයාසයෙන් හුස්ම අරගෙන සුළු වේලාවක් බලා සිටියෙමි. ප්‍රස්වාස කර දිගටම මෙම භාවනාව කළෙමි. සුදු හිස් තැනක සහ සුළඟට ගස්වල කොළ සෙලවෙන ආකාරය පෙනිනි. පළමුව ආයාසයෙන් හුස්ම ඉහළ පහළ කළත් දැන් ස්වභාවිකව සිදුවන බව වැටහේ. මගේ භාවනාවේ අඩුපාඩු පෙන්වා දෙන සේක්වා. ඔබ වහන්සේට තෙරුවන් සරණයි. භාවනාව කියන වචනේ තේරුම් කරලා දෙන්න ඕනේ. මොකද භාවනාව කියලා මේක ලියලා තියෙන්නේ ඉඳගෙන ඉන්න ටික ගැන විතරයි. සක්මන භාවනාවක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ මේ ටික කියලා දැකලත් නැහැ, අහලත් නැහැ, ඇවිල්ලත් නැහැ තාම. භාවනාවක් නෙවෙයි අපි උගන්වන්නේ සතිය. ඉඳගෙන ඉන්න සතිය, ඇවිදින සතිය, බත් කන සතිය, මුනෝදන සතිය. ඒ නිසා භාවනාව කියලා කියන්න දන්නෙත් නැතුව කරලත් නැතුව කියලා මං භාගන හිටියේ මොකද්ද කියන්නේ? මේ ඉඳගෙන ඉඳලා කියන්න කැමති නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ ඉඳගෙන ඉන්න එක භාවනාව කියන වැරදි අදහස නිසා මේ වගේ කියනවා භාවනා කරන්න එපා. හැම ඉරියව්වෙම සතිය පවත්තන්න. පේන දේ ලියන්න. හැම ඉරියව්වෙම සතිය පවත්තන්න. සතියනොට පේන දේ ලියන්න. මේකේ මොකද්ද මූල කර්මස්ථානේ කොහොමද කරන්නේ? දේදුණු පේනවලු, කහ පාට පේනවලු, නිල් පාට පේනවලු, සකර මොටයි, බොම්බයි මොටයි ඕව තමයි කිය ඉන්නේ.
අන්තිම වෙනකොට කියනවා හුස්මක් ගත්තයි කියලා. ඔන්න එතකොට මටත් හප්පා කියලා හිතෙනවා. ඇති යන්තම් 7 වෙනි දවසටවත් යන්තම් හුම්ම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ලියන හැටි ඉගෙන ගන්න ඕන නම් අහන්න ප්‍රියංකා කියලා දෙයි. භාවනා කරන්න නැතුව ඉන්න බලන්න පුළුවන් නම් හැම ඉරියව්වෙම සතිය පවත්වලා පේන දේ ලියන්න. ඉතින් ඒකෙදි මේ භාවනා කියන වචනේ පුදුම අකුසල්දායක වචනයක් කියලා තියෙනවා බෞද්ධයාට. ඒක හරියට පව් පුරව ගන්නවා. අනිකට භාවනා කරන්නේ නැහැ කියලා. මං විතර භාවනා කරන්න කියලා භාවනා කියන එක දන්නෙත් නැහැ. භාවනාව විතරයි තියෙන්නේ. වලිගේ නැතිකම විතරයි භාව කියන්නේ වලිගෙට. ඉතින් ඒ නිසා කරුණාකර භාවනාව නතර කරලා සතිමත් වෙලා ඒක ලියන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට අපි ශක්විති. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ පෙර දින සවස සක්මන් භාවනාවේදී වම සහ දකුණ ලෙස ආරම්භය සිදු කළෙමි. පියවර කීපයක් යද්දී පියවර තබන විට යටිපතුලට පාපිස්සේ රළු බවද මෘදු බවද දැනුනි. ඒ අනුව පායට දැනෙන දේ අත්දැක්කෙමි. වර එක ඔබ වහන්සේගේ ධර්මදේශනාවේදී වදාළ ලොකු කුඩා වැලිකැට ස්පර්ශයේදී වෙනසක් නොමැති වනතුරු සක්මනට අරමුණ ගතවන්නට පැවසූ උපදේශයේ සිහි විය. ඒ අනුව එය මාහට පාදවලට දැනෙන රළු බව හා මෘදු බව වෙත ආදේශ කළෙමි. ක්‍රමක්‍රමයෙන් රළු බව මෘදු බව අත්දකින අතර සිතුවිලි ආවේය. ඒවා ගොතන කතා හෝ ගෙතෙන කතා බව සිතුවෙමි. එම සිතුවිලි පැමිණි පසු විග්‍රහ වීමද සිත සිදු කළේය. නිදසුණක් ලෙස කුඩා හෝ විශාල වැලිකැට නැති බවත් ඇත්තේ වැලි බවත් වැලි යනුද සංඥා නාමයක් යයි සිතුනි. එසේම රළු හා සුමටයයි දෙයක් නැති බවත් ඇත්තේ දැනීමක් බවත් එයට අපි නාමයක් ලබා දෙන බවත් සිතුනි. මෙලෙස එකක් ඇර එකක් එන සිතුවිලි සිතෙහි කතා ලෙස දකිමින් සිත ගොතනවා යයි සිතමින් විග්‍රහද වන්නට දෙමින් ඒවා විග්‍රහ වූ විට සිතට සතුට ඇතිවීම වන හැටි අත්දැකීමින් එහා මෙහා ගියෙමි. අවසානයේ පැය එකහමාරක් විතර යන විට මට ලනුපැදුරේ දැනෙන්නේ කුමක්ද කියා නොදැනුනි. ඒ නිසා පාපිස්සත් සිමෙන්ති පොළවත් දෙකේම සමබරව පාද තැබුවෙමි. එහිද වෙනසක් නොදැනුණත් ඇත්තටම මට සැනසිලිදායක හැඟුමක් විය. මා පැමිණ 7 සිට 8 වනතුරු නිදාගත්ෙමි. ආවට පස්සේ එහෙම කළ පළමු වතාව. නැගිට සක්මන් කරමින් ගොස් වෙනස අත්විඳින්නට උණු කරාමය හා සිසිල් කරාමයට කකුල් අල්ලා උණුසුම හා සිසිල වැටහෙන බව දැක ගතිමි. පර්යංක භාවනාව. සිතවිලි හා චිත්ත රූප ආවද හොඳින් හුස්ම ලොකුවට ඇතුළු වී සිහින්න උඩට යනවත් උඩ සිට ඉක්මනින් පහළට හුස්ම ගලාගෙන එනවත් දැනුනි. එන සිතවිලි සිත ගොතන කතා ලෙස විග්‍රහ කර එළියට දැම්මෙමි. සක්මන පාදයට අවධානය දෙමින් සක්මන් කළෙමි. ස්වාමීන් වහන්සේ අද සක්මන සමාවෙන්න පාදයට අවධානය දෙමින් සක්මන් කළෙමි. ලනුපැදුරෙහි මට රළු බව හෝ මෘදු බව නොදැනුනි. ගැට සහිත ස්තරයක ඇවිදින බව ගැට යටිපතුලට දැනෙන බැවින් හැඳිනෙමි. සිමෙන්ති පොළවටද මාරු වුනේමි. එහි පළමුව සීතල පියවර 4-5ක් දැනුණු නමුත් පසුව පොළවේහි වෙනසක් යටිපතුලට නොදැනිනි. යනවා වැනි හැඟීමක් දැනුනි. සාමාන්‍ය දිවිය කෙනෙකු දුටු විට රූපයක් යයි සිතුණා. එයට හැඳින්වීම දෙන්නට සිත ඉඩකඩද දුනිමි. පිණ්ඩපාත ස්වාමින් වහන්සේ නමක් දුටුවා. දැක්කා කියලා හිතුවා. ස්වාමින් වහන්සේ නමක් කියලා හිත නම් කළා. නැවත পায়ට පොළවේ පා ගැවෙන ස්පර්ශය දැනුණා. ආහාර ගැනීම. කෑම බෙදා ගන්නා විට හැඳිවල ශබ්දේ නොනැගෙනසේ සතියෙන් තැම්පත් කළා. පළමුව වඩේ කන්නට සිතුණා. එය හැපුවා. දිවට රස දැනුණා. ගිලීම සිදු කළා. මෙලෙස ආහාර ගන්නා විට කෙල සමග බත් මුසු වීම ආදී කිසිවක පිළිකුලක් අද නොදැනුනි. ආහාර ගන්නා අතරමැද මමයා විසින් කිසිවක් බලෙන් අත්හැරීමද අල්ලා ගැනීමද නොකර පමණ දැන භාවිතා කළ යුතුයයි සිතුණා. දැන් සිතවිලි එන විට සිතේ කතා ලෙස දකිමින් විග්‍රහ වීමද සිදුවේ. සතියෙන් බොහෝ වැඩ කළෙමි. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය වේවා.
සක්මණේ ඇවිදිනකොට බර හැල්ලු වෙලා ගිහිල්ලා මොනවක් කර නොදැනනකොට භාගයක් මේ උළු කැටේ භාගයක් ලනු පැදුරේ තියන්නේ. ඕකෙන් තමයි අර තැම්පත් වෙන්න යන එක වළක්වන්නේ උතන් තමයි. ඒ හිත එක ගානකට අපි මොනවාරි හොල්ලලා බලන්න. ඒකේ දෝෂයක් නැහැ, පෞසිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ තමයි පරිේශන තෘෂ්ණා කියන්නේ මේ කෙලෙස් හොයනවා. අර දැනීම නොදැනීමට යනකොට මොකක් හරි කරලා බලන්න. හයියෙන් හුස්ම අරන් බලනවා. සිමෙන්ති පොළොව පාගලා බලනවා. ඉතින් කීපාර හිටපු ආම්දු කෙනෙක් කියනවා සාමාන්‍යකරණ වීගෙන යනකොට මම භාගයක් පොළවේ සිමෙන්ති පෑගුවා. මුළු කැටේ භාගයක් ලනු පැදුර පෑගුවා. අර වැඩේ යන්න දෙන්නේ නැතුව බාධා කරනවා. ඕක තමයි පරිේශන තෘෂ්ණාව කියන්නේ. ඉතින් ගෙදර ඉන්නකොට ඔච්චරම තමයි කරන්නේ. හිත තැම්පත් වෙනකොට මොන්නම හරි තොවිලයක් නටනවා. ඉතින් ඒකල කියනවා බලන්නකෝ හිත තැම්පත් වෙන්නේ නැහැ නේ කියනවා. තැම්පත් වෙන හැම වෙලාවෙම බාධා කරනවා. ওই භාවනාදී නිින්ද යාගෙන ඉනකොටත් ඕක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඒක හුදුවට බලන් හිටියොත් මේ මොකද වෙන්නේ කියලා අපි කොහයින් හුස්ම ගන්නව නැත්නම් ඉරියව් මාරු කරනවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඒ නිින්ද යන දිහා බලන් ඉන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි පරියන්ක ලක්මනේදී මේක නිකන් නොදැනෙන මට්ටමට නවෙනකොට අපි පොඩ්ඩක් වලිය හොල්ලලා බලමු. තියනවාද කියලා. ඉතින් ඕන්න භාවනාව වෙනවා ඒතකොට. භාවය තමයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. නිසා ඒ කරන දේ නැතුව මම නැති වෙන්න දැරලා එහෙම යන්න දෙන්න කොච්චර කල්ප ගානක් භාවනා කරන්න වේද කියලා බලන්න. භාවනා එච්චර ඉක්මන සිද්ධ වෙනවා. අපි හිතන්නේ නැහැ. අපි කරන්නේ දැන් මමයා කරන්නේ ආයකට මමයා දානවා. ආන්නේ කවදියෙන් භාවනා කරන්න භාව කියන්නේ භාවනාව කරන්න කියලා මං කියනවා. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ ඉමහත් අදිෂ්ඨාණයෙන් මද වේලාවක් සක්මන් භාවනාවෙන් අනතුරුව පර්යංකයට පිවිසුනෙමි. අවට ශබ්ද ගැන මොහොතක් සතිමත් වී කයේ ඉරියව්ව ගැන මද වේලාවක් සීයෙන් බලා සිටියෙමි. එවිට සියුම්ම වේදනාවක් අරමුණු වූ අතර ක්‍රමයෙන් එම වේදනාව උපරිම වේදනාවක් දක්වාත් එම වේදනාව නොමැති වීම දක්වාත් සීයෙන් බලා සිටියෙමි. පසුව ඊතා සියුම් හා කෙටි හුස්ම නාසිකාග්‍රය හරහා අරමුණු විය. හුස්ම වාර 4කින් පමණ හුස්ම නොදැනී ගිය බව වැටහුණි. පසුව සිතවිලි වලින් තොර හිස් බවක් වරහන් ඇතුලේ හිස් අවකාශයක් අරමුණු විය. මේ වන විට මා කයේ උස් පහත් වීම අරමුණු කරන අතර තවත් එම අන්ධකාර හිස් බව තුල නැවතීමකින් තොරව ඇතුළට යන බවක් සතියෙන් බලා සිටියෙමි. ස්වාමින් වහන්සේ මෙය භාවනාවේ පලිබෝධයක්ද පහදා දෙනසේක්වා. ඔබ වහන්සේට ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් නිවන් දැකීමට හේතුඵල සකස් වේවා. තෙරුවන් සරණයි. ඔය සතියෙන් බැලුවොත් මොනම දෙයක පලිබෝධයක්වත් නැහැ. උපරිම වෙනකම් වේදනාව බලන්න පුළුවන්. ඒක සම්පූර්ණයෙන් නැති වෙනකම් යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හුස්ම රැල්ල 4ක් ගන්නකොට ආනපනෙත් නැති වෙනවා. ඉතින් ඒ තරම්ම ගේ ඉදරට ඇවිල්ලා තියෙන නිවන. එලිපැත්තට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට තාම දන්නේ මේ මම නැති වෙන මමයට ආය ඔක්සිජන් ටිකක් දීලා සේලයින් ටිකක් දීලා පණ ගහනවද නැත්නම් නැති වෙන පැත්තටම යන්න දෙනවද කියන එක තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක තේරෙන ගන්න එකයි භාවනා කරන කියන්නේ දෙකක්. භාවනා ඒ තරම්ම ඉක්මන් හිතන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට ඒ වෙනකොට එහෙම යන්න දෙන එක නිකන් ඉන්න එක කරදර නොකර ඉන්න එක එච්චර තමයි කරන්න බෑ. ඒ තරම මාලේ ඇවිල්ලා එක එක උල්පන්දම් දෙනවා, ඔපිනියන් දෙනවා. අර කරලා බලපන් මේක කරලා බලපන් අරක තැම්පත් වෙන එක තැම්පත් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. බුදියන් ඉන්න කොටියට බුදියන් ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. අවශ්‍යකතර පස්සේ කෑ ගහනවා කොටිය කනවා කිය. ඒ නිසා මේ වගේ ඔක්කොට මේ වගේ අවස්ථාවක් හම්බෙන්නේ මේ පින්වත් පිරිසට ඇර අන්නේ වෙලාවේදී මේ වෙන ගිනි අඟුරක් වෙච්චාවයි කියලා ඔකට යන්න අරින්න. එතකොට ඔන්න තමයිගේ පෞරුෂත්වය, සද්ධා, විරිය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා මැන ගන්න පුළුවන් වෙයි. තෙරුවන් සරණයි. අති ගෞරවනීය නායක ස්වාමින් වහන්සේ. පර්යංක භාවනාව හා සක්මන් භාවනාව පිළිබඳව පොදුවේ වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර ස්වාමින් වහන්සේ. මේ දිනවල දිගටම කාලසටහනට අනුව භාවනා කොට සෑම දිනකම වාර්තා ඉදිරිපත් කොට ඔබ වහන්සේගෙන් උපදෙස් හා කර්මස්ථානයද සුද්ධ කරවා ගතිමි. දැන් මට ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ නිස්සරණ වනයෙන් පිට වී නැවත ගිහියන් අතරට යන විට මේ භාවනාව දිගටම පවත්වාගෙන යෑමට අවශ්‍ය කරන උපදේශය පතමි. එනම් මෙසේ ආනාපාන සතියේ වර්ධනය විපස්සනාවට නගන්නේ කෙසේද යන්නයි. ආනාපාන සතියේ ඕලාරික බව, සුකුම බව, දීර්ඝ හුස්ම බව නොදැනී යන මේ සංවේදීතාවයන් වරහන් ඇතුළේ සෙන්සේෂනල් ෆීලිංස්
අත්විඳ ඇති විට මේ ආස්වාස ප්‍රස්වාස අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම යන ත්‍රිලක්ෂණය ඇති වී පැවතී නැති වී යනවා යන බව සිතින් නිරීක්ෂණය කිරීමද විදර්ශනාව. එසේ නැතිනම් වෙන ආකාරයක් තිබේද යන්න මට පහදා දෙන සේක්වා. ඔබ වහන්සේට ශිෂ්‍ය පුත්‍රයන් වහන්සේලාට නිදුක් නිරෝගී චිර ජීවනයේ ලැබේවා. පතන්නා වූ බෝධියකින් උතුම් නිර්වාණ අවබෝධයම ලැබේවා. විපස්සනාව කියන එක නිර්වචනය කරන්න යන්න එපා. දිකට සතිය පවත්තන්න. ඉතින් මේ හොල්මන් ටික එළියට බයිනකොට ලෝකයක් බය වෙලා ඉන්නවා. මේ ආවට පස්සේ ලෝකෙට මොනව කරයිද කියලා මේගොල්ලෝ. ගේට්ටුවෙන් එළියට යනකොට දන්නවා ගෙවල් වල මිනිස්සු දැන් ඔන්න අර පිස්සු කෙල්ල හොල්මන් වෙලා ආපහු එනවා. මේ යන කටියට වැඩි ඒගොල්ලෝ බයෙන් ඉන්නේ. මේ අන්තන් සල්ලි දීලා හරි දවස් 7-8ක් දාලා වහලා තියාගන්න පුළුවන් වුණා. දැන් එනකොට අර මිනිසුන්ට නූල් බඳින්න වෙනවා. යන්තම් හොල්මන් ටික එනවා. ඒ නිසා කරුණා කරලා හලහප්පන්න එපා. යනකොට යන්න නිකන් මේ ඇඟට නොදැනෙන්න. මේ කෙනාට භාවනා කරන්න බෑ. මේ කෙනාට කියා බාන්න ඕන වෙලා තියෙන්නේ. භාවනා කරන්න කාටවත් දැනෙන්න ඕනේ නැහැ. මම සත්‍යයෙන් ඉන්නවා කියලා බෝඩ් ගහන්න ඕනේ. ඉතින් අන්දේකුයි බීරේකුයි බීරේකද ගොළුවෙකුද කොයිද? හිඟනවලු දෙන්න බෝඩ් එකක් ගහගෙන ඉන්නවා. අන්දේයි බීරයි කියලා. අන්දේයිකට සල්ලි වැටෙනවලු. බීරේට හැමදේද ඌ කතා කොට වතාන බැරි ගානේ. මේ ගොළුවා. ඔය එකගොල්ලෝ බොරුවට ඔය බෝඩ් එකක් ගහගෙන ඉන්නේ කියලා. ඔය පොට්ටේ බොරුවට බෝඩ් එක ගහගෙන කියලා ගහගෙන ඉතින් ඌට කතා කරන්න බෑ කියලා තමයි බෝඩ් එක ගහන්නේ. අරුට සල්ලි හම්බෙනකොට පොඩි ටිකම කතායි. අපි ගෙදර ගියාමත් අන්න ඔක බොරුව කරන්න කියලා කියන මොකද අපේ පිටියට සල්ලි වැටෙන්නේ නැහැ. ගෙවල් වලට ගියාම කක්කා කරන්නේ ඕගොල්ලෝ. ඇත්තමයි. මම ඒකමයි අදිෂ්ඨාන කරත්ත යන්නේ නැහැ කියලා. ගෙදරකට යන්නේ නැහැ. අපේ ගෙදරට නෙමෙයි. ගෙදරකට යන්නේ නැහැ. මොකද ගියාම හරි කරදරයි. සංඝයා වහන්සේ නමක් වැඩියොත් ගෙදරකට පුදුමාකාර කරදරයි. සුදුරේදී එලණ්ඩයි පඩික්කන් තියණ්ඩයි වඳින්නයි ගෙදර මිසු බිමෙන්ද ගණ්ඩයි අර ආපු සංඝයාට උඩ දෙන්නයි මල්ල කරදරේ. මන්නම් ගෙදරට නැද්දකින් නැතපා කාගවත් ගෙදරකට යන්න නොවේවා. ඔයගොල්ලොත් අප්ප ඔන්න කැලේට ගිහිල්ලා කරන දෙයක් කරගන්න අප්පා යන්න එපා. ගියොත් අරගල්ල ගැන මට හරිම හොකයි අම්මා මම හොකයි. එලි කට්ටිය. මේ ඕල්පන් ගෙදරවල වලට ගියාම කරන සෙල්ලම් මම දන්නවා. නිසා කරුණා කරලා භාවනා කරන බව අඟවන්න එපා. විපස්සනා පැත්තක තියන්න. භාවනා කරන බව අඟවන්න නැති වෙන කරන්න දියටින් ඉන්දර ගෙනිච්චා වගේ ඒකට නම් මං වගේ දක්ෂෙක් මයි ජීවිත කාලේ මම දැකලා නැහැ. මම දන්නවා කවදාකවත් ඕගොල්ලන්ට මම මට්ටමට එන්න බෑ කියලා. ඒ නිසා පීගායකට යන්න. කමන්නේ ඉතින් උඹට ඕන නම් ඉතින් මනාපේද? උඹට හොඳ නැද්ද? සෑම පහසුකම්මක්ම සලසා අපේ භාවනාව සාර්ථක කර ගැනීමට අනුග්‍රහ කළ ඔබ වහන්සේටත් ආරණ්‍ය වාසී සියලුම භික්ෂුන් වහන්සේලාටත් කාර්ය මණ්ඩලයටත් සංවිධායක මහත්මියටත් නැවතත් නිදුක් නිරෝගී සුව චිර ජීවනයත් නිවන් සුවත් පතමි. සුඛී දීඝායුකෝ භව. ගෞරවනීය ලොකු ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ සති ගබඩාවේ ඇති සති ආයුධ වන සතිය සති මාත්‍රය සති චිත්තක්ෂණය සති බල සති සම්පජන්න වැනි දෑ වලින් අපට දමා ගසන විට මාහට සිතුනේ කිසිම කාරුණික බවක් නොමැති බවකි. අප අයිස් සරුවත් වැනි රසවත් බීම වර්ග ඉල්ලන විට ඔබ වහන්සේ අපට සතිය නම් ඇල් වතුර වීදුරුවක් දික් කරයි. ගිහි කල කාපට් පාරවල් වල ගියද පැවිදි දිවියට පිවිසීමත් සමග අපට යාමට ලැබුණේ කටුකොහලින් පිරි මාවතකය. සිව්පසේ ලැබුණත් සිවුර දමා යන්නට තරම් වූ ප්‍රශ්න ගැටලු කරදර පැන නැගිනි. එවන් වූ කලක අපගේ පින්වත් ලොකු ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ පැමිණ නැගණිය සිහි එළවපන් කීය. මාගේ බුදු පියාණන් වහන්සේ අද ජීවමානව වැඩ සිටියා නම් අපහට කියන්නේද ඔය ටිකම බව සිහිවිය. සතිමත් බව අපගේ උතුම් වූ අධ්‍යාත්මික පැවිදි දිවියට ලන්වීමත් සමගම සියලු ප්‍රශ්න කරදර හමුවේ ඉන්ද්‍රකීලයක්සේ නොසැලී සිටින්නට තරම් ශක්තියක් ධෛර්යයක් ලැබුණි. ගිහි හෝ වේවා පැවිදි හෝ වේවා එළඹි මොහොතට සිත පිහිටවීම තරම් ඖෂධයක් නොමැත. ගුරුමුයින් ඇසූ සතිවදන් නිසා අපගේ පැවිදි දිවිය ආලෝකමත් වූවා සත්‍යයි. අපගේ සිය කකුල් වලින් අපට නැගිටින්න අතහිත දුන් ඔබ වහන්සේට নমස්කාර වේවා.
අර සිවුරු ඇරියොත් මට කනගාටුයි අනික් කට්ටිය ගැන. මේ වගේ ඕල්මනා සිවුරට ගියාට පස්සේ බොයි බෝම්බයක් ඊට පස්සේ ආය මොකොත් නැහැ වෙන ගෙඩියක් වගේ. අනේ හිටපල්ලා කොහොම හරි කරලා දෙන දෙයක් කාලා කොසට දෙට සම්බන්ධ කාලා යන්න නම් එපා. ගියොත් එමට ගෙදර මිනිස්සු හරි කරදරයි අප්පා. ඒ මිනිස්සු අන්තිමට මට හේතු වෙන්නේ ඇවිල්ලා. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම මේ මම විතරයි බුද්ධ පුත්‍රයෙකුට ඉන්නේ කියලා මට ඇවිල්ලා කියනවා. ඉතින් කොහොම හරි ඔය දෙන දෙයක් කාලා හිටපල්ලා. අතිපූජ්‍ය කල්යාණ මිත්‍රයාණන් වහන්සේ පසුගිය 11 වන දින නිස්සරණ වන අරණට පැමිණ අපි මේ වන විට ඔබ වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම හා කමඨහන් අවවාද ඔස්සේ සතිසිතෙහි පියවරෙන් ඉදිරියට යමින් සිටින්නෙමු. සමා වෙන ස්වාමීන් වහන්සේ මඟ පෙන්වීම හා කමඨහන් අවවාද ඔස්සේ සතිසිතෙහි පියවරෙන් පියවර ඉදිරියට යමින් සිටින්නෙමු. 18 වන දින අප සෙනසුනෙන් පිටව ගියද ලැබුණ කමඨහන් හා අවවාද ඔස්සේ සතිය දියුණු කොට ගනිමින් ඉදිරියට යන්නට කටයුතු කරමි. වෙරදරමි. එය ජීවිතයේ ප්‍රධාන කාර්ය කරගන්නෙමි. එහිදී අපට මුහුණ දෙන්න වන ගැටලු අත්දැකීම් හා කමඨහන් සුද්ධ කර ගැනීමට කල්යාණ මිත්‍රයෙකු ළඟ නොසිටීම ගැටලුවකි. වෙනත් කමඨහන් ගුරුවරුන් හරහා ඒවා විසඳා ගැනීමට යෑමෙන් ගැටලුද මතුවිය හැක. ඒ සඳහා ඔබ වහන්සේගේ වරහන් ඇතුළේ ඇසුර සහාය ලබා ගන්නේ කෙසේදයි පහදා දෙන සේක්වා. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ පතමි. සැමට තෙරුවන් සරණයි. ඒ කියන්නේ මේ දවස් 8න් ප්‍රශ්නයක් ඉතුරුලා තියෙනවා. හොඳක් වෙලා නැහැ. මොනවා දුන්නත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අනේ මෙහෙම තණ්හාවක්. අනේ මෙහෙම ආසාවක් මිනිස්සුනේ තිබෙයිද මේ ගැලවීම. මේ දවස්වල හිටියනම් ගිහිල්ලා ජොලියේ ඉන්න තියෙන්න එපා. දැන් වෙලා තියෙන්නේ ආන්න කෙනෙකුත් නැහැ කියන්න කෙනෙකුත් නැහැ. ඔබ වහන්සේට බැරිද මගේ ඇඳත් ඇවිල්ලා ඇඳත් එක්ක බුදියාගෙන ඉන්න මයිත් එක්ක කියලා මයින් අහන. මාත් හරි ආසයි. අමාරු. ඒ සමේ ලැබෙන දෙයකින් තමන්ගේ ගැටලුව විනා ඵලයල්ලා මේ අර ළඟ තියාගන්න මෙයා ළඟ තියන්නයි අසුර පතන්නයි ගියාම හරි කැතයි. හරිම කැතයි. හම්බෙන දේ හොඳට හම්බුනා නම් ටටා අපි ගිහිල්ලා එන්න ප්‍රශ්නයක් ආවොත් අහන එක වෙනම දෙයක්. මේ යන්න ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඉඳලා ප්‍රශ්නයක් ඉතුරුලා තියෙනවා. පව් අපා. මේම අපරාධයක් මේම කරදරයක් වනසිව්පාවිටවත් නොවේවා නිසන් වණෙන් කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. යනකොට සන්තෝෂේ යන්න තියෙන්න එපා. මේක මේ පස්සේ ඇරියරි බල නේ බුරුමිතිනෝ අශේකෝ ශෞබාලෝ අනෞකෝලේ මියොලයෙන් ශුකුක්කානටි මියොනයිම් බාදේ කියලා පෙරණි කවියෙක් දීපු සින්දුවක් තියෙනවා. කොල්ලෙක් සිවුරු ඇරලා සිවුරු දාලා ඉඳලා දවස් තුනකින් සිවුරු ඇරලා යනවා. ඌ සීග්‍රෙන් යනවා දක පෙරදි දිශාවට. ඌ යන්නේ කෙල්ල බලන්න. කවියා කියනවා ඔබ මේ පෙරදිග බලාන ඉදිරියට ගියාට කරටුඩින් ආපහු බැලුවනම් ඔබට පේන්නේ චෛත්‍යයේ තියෙන බෝධින්නාංශගේ කියතයි කොඩියයි නමුත් ඔබ ඉස්සරහම බලාගෙන යන්නේ කියලා. උඩ සිවුරු අරනකන් ඌ ඉන්නේ. මොනව බලන්නේ? තනි පැත්තට බැලුවොත් බුදුජානනාථේ දේශනා කරලා තියෙනවා හිමාල පර්වතයෙන් ඈතට යන්න හිමාලේ කොත පේනවායි කියලා. ළඟට ගියාට පේන්නේ නැහැ හිමාලේ. හිමාලේ ළඟට ගියාට මේ මුදුන පේන්නේ නැහැ. රුවන්වැලිසෑය ගාවට යන්න කොත පේන්නේ නැහැ. ඈතට යන්න ඈතින් ඉඳලා අනුරාධපුරේ ගස් රුප්පා වාස්සේ කොත පේනවා. ඒ නිසා බුදුජානනාථෙන් ඈතට යන්න බුදුජානනාථගේ ගුණ පේනවා. එහෙම නැතු මේ බුදුහාමුදුරුවෝ ගාවම ගඳ කිලියෙම ඉඳගෙන වක්කලිය හාමුදුරුවෝ වගේ උදේ ඉඳලා හැන්දෑනකම් බල ඉඳ හිතනවනේ ඔය මොකද්දෝ වෙන එකක් තියෙන්නේ. මේ කුණු කය දිහා බලන්න ඇති වැඩේ මොකද්ද කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ අහන්නේ. ඒ නිසා මේකේ ඉන්න කෙනෙකුට යනකොට එහෙම ප්‍රශ්නයක් අනේ කවදාකවත් නොවේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නැද්ද මං අහන්නේ? ඔබට එහෙම නැහැ නේ. නෑ. මට හරිම සන්තෝෂයි. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ වැඩසටහනේ ප්‍රශ්න අවසන් අපි Zoom එකේ ප්‍රශ්න 4ක් තියෙනවායි කියලා ඒ කියන්නේ බෑ කල්ලාතු. හරි අපි යනවා Zoom එකට. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ පළවෙනි වාර්තාව. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ සක්මන් භාවනාව විනාඩි 30ක පමණ කාලයක් යොදමි. මූල කර්මස්ථානයේ දෙපතුලය. සිත පිට ගියද ඉක්මනින් දෙපතුල වෙත නැවත පැමිණේ.
වමහා දකුණු පාදයන් බිම තබද්දී ස්පර්ශවන හා නොවන ස්ථාන වෙන වෙනම දකින අතර ඒ පාදයන් එසවීමට ප්‍රථම අනෙක් පාදයේ පොළව මත ඇතිවන වෙනස්කම්ද දකිමි. පාදයේ පොළවෙන් ඉවත්ව වාතයේ රැඳෙන විට ඇතිවන වෙනස්කම්ද දකිමි. පර්යංක භාවනාව. පැයක් පමණ කාලය ගත කරමි. මූල කර්මස්ථානය ආනාපානයයි. භාවනාවට වාඩි වී හුස්ම රැලි 2-3කින්ම පසු කිසිත් නැති තැනක හිත නතර වේ. කයද නිරුද්ධ ස්වභාවයක් දැනේ. එවිට සමහර විට සුදු ආලෝකයක් ඇතිව නැතිව යයි. ඔබ වහන්සේගේ අවවාද පරිදි පිට කෙනෙකුසේ කය දෙස බලා සිටිද්දී කයේ රූපයද නොපෙනී ගොස් යම් යම් වේදනා ඇතිවේ. මේ වේදනාවන්ද ඒ දෙස බලා සිටීමෙන් නැති වී යයි. එකවරක් නිදිමත ගතියක් දැනුණු විට ගැස්සීම නිසා සිත පිට ගිය වග දැනගෙන නැවත ඇති වූ හුස්ම රැල්ල දිහා බලන්නට වීමි. නැවතත් එය තුනී වී ගොස් හිස් තැනට පැමිණේ. සිතුවිලි පැමිණියද ඒවායේ අවසානය දකිමින් ඒවා තොර කරමි. පිටින් ශබ්ද ඇසුනද මූල කර්මස්ථානයේ සිත තබා ඒ ශබ්දවලට රූපයක් හෝ සිතුවිල්ලක් නොදී ඒ ශබ්දයන් අවසාන වන බව දකිමි. මෙසේ හුස්ම රැල්ලද කයද ශබ්දයන්ද වේදනාවන්ද ඇතිව නැතිව යන බව දකිමි. ඔබ වහන්සේගෙන් කාරුණික උපදෙස් පතමි. ඔය කිතිබ්බා කොයි වෙලාවෙත් පරියන්කේ වේවා සද්ද වේවා හිතුවිලි වේවා වේදනාව වේවා කොයි එකෙත් ඇති වෙච්ච හැමදේම නැති වෙනවා කියන එක තමයි කොණ්ඩඤ්ඤ ස්වාමීන් වහන්සේ ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය ඉවරච්චාම කිව්වේ යංකින්ච සමුදය ධම්මං සම්බන්තං නිරෝධම බුදුසෙන් කිව්වා දැන් ඔබ සෝවන් කියලා. ඉතින් ඒක විතරයි බලන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම බලන කෙනාට අන්තිම එක නා කිව්වා කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ දකින්නේ කොහොමද ප්‍රශ්න අහන්නේ කොහොමද ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද Zoom එකේ ප්‍රශ්න අහන්නේ පේන්නේ නැහැ. ඕන කෙනෙකුට ওই Zoom එකේ මට කරදර කරන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ට මෙන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් හැම දෙයකම ඔය හටගත්ත හැම දෙයක්ම නැති වෙනවා. ඒකට ලස්සන බුදු වචනයක් තියෙනවා හට ගන්න තාක් සියල්ලම දුක් කියලා. ලෝකේ හට ගන්නා තාක් සියල්ලම දුක්. ඒ නිසා හැම එකකම නැතිවීම සැප. අන්න ඒක දකින්නක තුන්වෙනි ආර්ය සත්‍ය කියලා කියනවා. නිරෝධ සත්‍ය තවදත් ඒක ලැබේවා දකිවා කියලා අපි යනවා ඊගාවෙකට. දෙවන වාර්තාව. ගෞරවනීය ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ. පරයන්කය. කය නොදැනී විටින් විට සිතද නැති වී යයි. හිස් අවකාශයට දිය වී ගියා මෙනි. හුස්ම දැනෙන විට සතිය ඇත. හිස් අවකාශය තුල සිටින විට සතිමත්ය. ඒ දෙස බලා සිටිය හැක. සිතවිලි ගොනු පැමිණි විට සතියද හිස් තැනද නැති වී යයි. සිතුවිලි වලට යන බව නොදැනේ. අතරමං වී ටිකක් ගිය පසු සතිමත් වී හිත නිදහස් වේ. මා කාලයක් තිස්සේ ආනාපානය බලා ඇතිමුත් ඔබ වහන්සේගේ උපදෙස් පරිදි සක්මනට යොමු වූ පසු එක තැන පල්වෙමින් තිබූ භාවනාව මෙතෙක් දුර ආවේය. විටක නිදහස් සිත දෙසද පාද දෙසද බලා සක්මන් කරමි. සිතුවිලි පැමිණි විට අසතිමත්ය. එදිනෙදා කටයුතු. වෙනදා මෙන් සතිමත් නැත. කොවිඩ් බ්‍රේක් එක නිමා වී ඇත. වෙනදා පරිදි වැඩ ඇත. විවේක වූ සෑම විටම වාහනය එළවෙන විටද විවේක වූ හිස් වූ සිත බැලිය හැක. ද්වේෂය ආවිට මගේ කර නොගැනීමටත් ඉඳහිට කුසල් සිත් ආවිට මගේ කර ගැනීමටත් සිත් වේ. එය අතහැරීමට සිත් නොදේ. ඊතා අනුකම්පාවෙන් නැවත නැවතත් උපදෙස් ලබා දෙන්න ඔබ වහන්සේගේ පාද නමස්කාර කරමි. සක්මණේ පරියන්කේ දෙකේම හිතවිලි එනකොට සතිය නැති වෙනවා කියලා නිගමනාත්මක වාක්‍යයක් තියෙනවා. අන්න ඒක නැවත සලකා බලන්න. හිතවිලි පිළිබඳ සතිමත් වෙන්න පුළුවන්. හිතවිලි කියන එක සතියට වැඩිය දුර්වල දෙයක්. සතිය කියන්නේ හිතවිලි වලට වැඩිය බලවත් දෙයක්. ඒ නිසා හිතවිල්ලට සතිමත් වෙච්චාම ඔය අහන්තිමට අහලා තියෙන ප්‍රශ්න නිකම්ම අහෝසි වෙලා යනවා. ඒ නිසා හිතවිලි වලට සතිමත් වෙන්න පුළුවන් නිසා තමයි බුදුජානකසේ චින්තාමේ ඥාන සුත්තමේ ඥාන අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඒ ඡායේ නිගමනාත්මක වාක්‍ය බලන්න එපා. ඒක ගැන නැවත විවේචනාත්මකව බලන්න කියලා අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට. තුන්වන වාර්තාව. තෙරුවන් සරණයි. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ. තරමක්
ආධුනික යෝගියෙකු වන මා ප්‍රථම කමඨහන් වාර්තාව මෙසේ ඉදිරිපත් කරමි. වැරදි ඇතොත් කමා කෙරෙත්වා. දුරස්තව පැවැත්වුණු භාවනා වැඩසටහන් කීපයකට හැකි අයුරින් සහභාගී වී ඇත්තෙමි. දිනපතා පැයක් හෝ පැය එකහමාරක් පමණ කාලයක් මේ වසරේ සිට භාවනාවේ යෙදීමට උත්සාහ කරමි. සක්මන් භාවනාව. කාමරයක ටයිල් පොළව සක්මන සඳහා යොදා ගැනේ. සක්මනේ දෙකලවර පාපිසි දෙකක් යොදා ඇත. සක්මනේදී පාපිසි දෙකේ රළු ස්වභාවයත් ටයිල් පොළවේ සීතල සහ සියුම් බවත් යටිපතුල් වලට දැනේ. ශරීරයේ බර වම් පාදයටත් දකුණු පාදයටත් මාරුවන අයුරුද නිරීක්ෂණය කළ හැකි වේ. අතීත අනාගත පිළිබඳ විවිධ සිතුවිලි විටින් විට පැමිණේ. වටපිට ඇතිවන ශබ්දයන්ද වරින් වර ඇසේ. සක්මන කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට නැවත නැවතත් උත්සාහ කරමි. පැයක පමණ කාලයක් සක්මන් කරමි. පර්යංක භාවනාව. සක්මනින් අනතුරුව පර්යංක භාවනාවේ යෙදෙමි. පර්යංකයේ ගතකොට ඇති උපරිම කාලය විනාඩි 20ක් පමණ වේ. පර්යංකයේදී ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස 10ක් 15ක් එක දිගට නිරීක්ෂණය කළ හැක. ආශ්වාසයට වඩා ප්‍රශ්වාසය කෙටි බවක් දැනේ. පර්යංකයේදී ශරීර අභ්‍යන්තරයේ සිදුවන කම්පන ස්වභාවයන් විටින් විට නිරීක්ෂණය වේ. පිට කොන්දේ සහ පාදවල වේදනාකාරී ස්වභාවයන්ද විටින් විට නිරීක්ෂණය වේ. අතීත අනාගත සිතුවිලිද වරින් වර පැමිණේ. ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස වෙත සිත යොමු කිරීමට නැවත නැවතත් උත්සාහ කරමි. විනාඩි 20ක් පමණ ගත වෙන විට පර්යංකය නැවැත්වීමට සිතෙයි. එවිට නැවතත් සක්මන් කිරීම සිදු කරමි. භාවනාව ඉදිරියට කරගෙන යාමට ඔබ වහන්සේගෙන් කාරුණික උපදෙස් ලැබේවා. ඔබ වහන්සේටත් සංවිධායක මණ්ඩලයටත් පතන්නා වූ බෝධියකින් උතුම් නිවනම සාක්ෂාත් වේවා. විනාඩි 20කින් මට නැගිටින්න හිතෙනවා කියන එක ලෑස්තිලා යන්න. ඒකල විනාඩි 20 නැගිටින්න ඒකේ ප්‍රශ්න නැහැ. එක චිත්තක්ෂණයක් ඉඳලා නැගිටින්න. මට දැන් නැගිටින්න හිතෙනවා. මම නැගිටිනවා. දැන් නැගිට්ටට පස්සේ මට මොකද වෙන්නේ බලන්න. මේ තකන්ට යනවා කියන කලබල වෙන්න එපා. නැගිට්ටට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා. අර හිත දෙන මායාවල් ඔක්කොම නිකන් වැලි මාලිගාවක් වගේ කඩලා යනවා. ඉතින් එතකොට තේරෙනවා මම මේ හිත දෙන ලනු කනවද නැත්නම් මම ගත්ත අදිෂ්ඨානයේට නැත්නම් පැයක් කින්ද කියලා දීලා තියෙන මේ කාලසටහන ගරු කරනවාද කියලා පොඩි අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඒ නිසා විනාඩි 20 යනකොට පස්සේ නැගිටින්න හිතනවා කියන එක ලෑස්තිලා යන්න කියලා අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට. 4 වෙනි වාර්තාව. තෙරුවන් සරණයි. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ. අද දින සක්මන සහ පර්යංකය. කාලයක් තිස්සේ ආනාපාන සති භාවනාවේ යෙදෙමි. සක්මනේදී හොඳින්ම සතිය පවතී. කයේ දැනෙන විඳීම් දැනීම් ඉක්මවා ගොස් අනායාස තත්වයට පත්වේ. සිතුවිලි ආවත් ඒවා ගැන බැඳීමක් ඇති නොවේ. සිතුවිලි නොමැතිව හිඳී. බොහෝ විට මධ්‍යස්ථ බව අත්දකි. පර්යංකයේදීද හුස්ම රැල්ල නොතේරී ගොස් නැවත සෙමෙන්ම හුස්ම ගැනීම ගැන දැනුවත්ය. සිතුවිලි ඇවිත්‍යයි. පසුගිය කාලය තුල පුහුණුව ලැබුවත් ලියන්නට නොහැකි වුණා. එක අවස්ථාවකදී භාවනාව ගිලිහි ගියාසේ දැනුණා. එකලස් භාවය නැති වුණා. මීමැසි ජනපදයක් ඇවිස්සුණාසේ. විවිධ උපක්‍රම යොදා නිරීක්ෂණය කරා. භාවනාව මා විසින් අතහැරියා ලෙස කටයුතු කරා. එහෙම වුණාට ඒ කාලය තුල සෑහෙන වැඩ කොටසක් සතිමත් භාවයේ අනුග්‍රහයෙන් සිද්ධ වුණා. ඒ ස්වභාවය හඳුනාගත නොහැකි බවයි සිදු වී ඇත්තේයයි සිටුවේ. අද වෙන විට තත්ත්වය වෙනස් වුණා. නැවත තැන්පත් වී ඇති සතිය සෙමෙන් ඉදිරියට ගෙනියනවා. ඔබ වහන්සේ මේ දිනවල දෙසන දහම් හඬෙහි 15 වෙනිදා දෙසූ දහම් දේශනාවේ අන්තර්ගත කරුණු බොහෝ දෑ මට නිරීක්ෂණය වුණා. අල තැම්බී ඇද්දැයි ගෑරුපුවෙන් ඇන බැලීම. ඒ තත්වයන් හමුවේ ලැබෙන අත්දැකීම් වෙනස් වන බව, ඒවා සටහන් ලෙස සමහර විට ගෙන ඒමට අපහසු වීම පවතිනවා.
ලැබෙන මැදිහත් බව, විවේකය, පසුතැවීමක් නොමැති බව ආදී දේවල් ප්‍රමාණාත්මකව හඳුනා ගැනීමක් සිදු වී නොමැති බවයි වැටහෙන්නේ. දිගින් දිගටම යද්දී මේ දැනීමත් වෙනස් වන බව වැටහේ. සීලයක් අප සමාදන් විය යුත්තේ ඇයි? අනුග්‍රහ දක්වන්නේ කෙසේදැයි කළ දහම් දේශනාවෙහි දැක් වූ කරුණුත් ඉවහල් වුණා. අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේ දුරක වැඩ සිටියත් දෙපා නැමද වන්දනා කරමි. මෙවන් දුරකට එන්න ලැබුවේ මේ වැඩසටහන් වලට සම්බන්ධ වීම නිසායි. උදව් කළ සියල්ලන්ටම සියල්ම නිවනින් සැනහේවා. මම කකුල් දෙක නමා ගත්තා වහගත්තා. ඔය වැඳිලි අල්ලන කිව්වට මට හම්බෙන්නේ නැහැ. උඹලා මතක තියාගල්ලා උඹලා භාවනා අමතක කරාට භාවනා උඹලා කවදාවත් අමතක කරලා නැහැ. ඒක දැනගත්ත දවසේ රැට නිින්ද යන්නෙත් නැහැ. අපි භාවනා නතර කරාට භාවනා අපිව නතර කරන්නේ නැහැ. අපි සතිය නතර කරාට සතිය අපිව අතාරින්නේ නැහැ. ඒක බුදුහාමුදුරු දන්න නිසායි අනුකම්පාවෙන් කියන්නේ ඕක අයින් කරන්න හදන්න එපා, අයින් කරන්න බෑ. නිසා නිතරම සතිය තියනවා කියලා කටයුතු කරන්න. එතකොට ඉතින් වෙන්න ඕන දේ වෙනවා. එච්චරයි අපිට වෙලා ගිහලා තියෙනවා, අපි නතර වෙනවා. හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙනම් අපි 2:45ට ගිඩි ගන්න. ඉතින් මේ යන කට්ටිය කරුණා කරලා යන්නේ. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕන වුණොත් එimhe ඔය මේ වගේ ඔය කරදර කරන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා. ඔය Zoom එකේ කතා කරන්න පුළුවන්, ඊමේල් වල කතා කරන්න පුළුවන්. ඒකට එක්ක මේ ධම්මසන්නහමුතු හරි ප්‍රියංකා හරි මේ මොකද ෂෙහන් හරි පෙරක දොරේ කල්ලා ගත්තා එච්චර කරන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මැදිහත් වෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ටිකක් බැනුම් අහනවා. ඉතින් ඒකට ඒ නිසා ඒක මතක් කරලා අපි නතර වෙනවා මෙතනින්. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.